Welcome, friends. Best of luck for your AIB 20. Follow my tips and pass with 60% guaranteed in AIB 20. Let's start. First of all, you should have a good watch, two ball points. Here it is written use only black or blue ball pen, no other pens. Ball pen is very important. Then pencil, ink pen not allowed, disqualified. Whitener, eraser, blade not allowed. So you should understand this thing. Watch, two ball pen, and one foot ruler. Foot ruler is to traverse fast on your answer paper. Like, see answer 1. Now you see only answer 1, that is ABCD, and you can mark easily over here with blue point, okay, or black point. So if you want to go for 65, so here you can just go for 65 ABCD. So the game is of ABCD: A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. So you have to decide, you want to eat a apple or there is a dog who is going to bite you. So कुत्ता काटेगा या एप्पल खाने का, दोनों में से आप डिसाइड करो क्या है. नाउ द गेम इज फॉर 3 आवर्स. 3 घंटे का गेम है. उसमें माई टिप इज दैट फर्स्ट 1.5 आवर सेक्शंस के कितने भी क्वेश्चंस है वही अटेम्प्ट करना है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 आवर में सेक्शंस ही अटेम्प्ट करो. बाकी का जो है वो सब छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रॉब्लम्स होगा. सेक्शन 100% करेक्ट ही होते हैं, तो सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट करो. और इसके लिए ये रूलर कंपलसरी है, ठीक है. सेकंड, फिर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब क्या? अभी ये देखो, आपके पास 30 बैरेक्स है, 30 જેવા બેરેક્સ છે. તો લેબર एक्ट में ऊपर मुकेलू से केम के लेबर एक्ट में 10 एक्ट है एक साथ मिल जाते हैं. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. फिर आप देखोगे तो BSA, CPC, BNS भी ये सब कुछ है. सो 20 मार्क्स BNS, BSA, BNSS, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर इंडस्ट्रीज में इसमें से 30 मार्क्स का आ जाता है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लैंड एक्ट और आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन. सो एक आप जहाँ बैठते हो डेस्क पे, राइट और लेफ्ट पे एक सेट लगा देना, और बेंच पे राइट और लेफ्ट पे जहाँ आप सीट पे बैठते हो लगा देना. तो 4 सेट आपके लग जाएंगे. सो योर टाइम वेस्ट विल बी मिनिमम. नाउ since we are actually solving the paper, this is the way the question paper is. See, AIB 19 set code D English. So this is the real question paper which I had given. Okay, here see, one thing is there. Roll the question paper number 213368. Answer sheet is also having the same number 213368. Again, 213368 question paper and answer sheet 213368. Now in answer sheet, always remember center code 58 in your hall ticket, it will be there. You write down, mine was 5804. So here it starts with 0 to 9. Okay, see clearly, it's very clear. 0 to 9, 1 से चालू नहीं होता, 0 से चालू होता. तो 5 पे, तो 5 पे पूरा ब्लू कर देना है. 8 पे पूरा ब्लू कर देना है. 0 पे 0 ने બધું બ્લુ કરી મૂકવાનું છે. 4 ને બધું બ્લુ કરી મૂકવાનું છે. મારું રોલ નંબર 58040492. 2 વાર જોઈને લખજો સારી રીતે, મિસ્ટેક ન કરતા. અહીંયા મિસ્ટેક કરી તો AIB 21માં જ મળીએ, રેસ્ટિકેટ થઈ જશો, બહાર
થશે 0 માર્ક્સ થશે. અહીંયા જોજો 5 ને બરાબર 5 ને જ બ્લેક કરજો. 8 છે તો 8 ને જ બ્લેક કરજો. 0 છે તો 0 ને જ બ્લેક કરજો. જો કેટલું મસ્ત દેખાતું છે. પછી 4 ને જ બ્લેક કરજો. 0 ને જ બ્લેક કરજો. 4 ને જ બ્લેક કરજો. 9 ને જ બ્લેક કરજો. અહીંયા 2 ને જ બ્લેક કરજો. આ ભરાઈ ગયું. પછી સેટ કોડ ડી. 4 સેટ કોડ આવે, મને ડી મળેલો હતો, ABCD. તો અહીંયા મેં ડી મળ્યો એટલે ડીને મેં બ્લેક કરી મૂક્યો. ઇંગ્લિશમાં આપતો છું એટલે ઇંગ્લિશને મેં બ્લેક કરી મૂક્યું. ગુજરાતીવાળા 4 નંબરને બ્લેક કરજો, હિન્દીવાળા 5 નંબરને બ્લેક કરજો. ઠીક ને પછી આન્સર શીટ નંબર બંનેના સેમ છે, ક્વેશ્ચન પણ સેમ છે. તો અહીંયા 2 1 3 3 6 6 8. તો અહીંયા પણ 2 1 1 3 3, અહીંયા 6 ને નીચે 8. તો બરાબર ભરાઈ ગયું. તો આ ઉપરનું ઇન્ફોર્મેશન ભરાઈ ગયું. સાઇન લઈ લેજો એક્ઝામિનરની. ને અહીંયા આગળ જોશો તો આ આન્સર શીટ છે, તમને ખાલી ABCDમાં માર્ક કરવાનું છે. તો અહીંયા તમને દેખાડું 1 2 3 થી લઈને નીચે 25 સુધી છે. પછી 50, પછી 75, ઠીક ને પછી 100. ઠીક, કેટલું મસ્ત દેખાતું છે. ABCD છે બધા. એક જ માર્ક કરવાનું છે, યાદ રાખજો ભાઈઓને બંનો. બે નહીં માર્ક કરવાના છે. 2 માર્ક કરી દીધા, A ને B, ખતમ, તમે આઉટ છો. અગર ક્વેશ્ચનમાં તેવું લખાયેલું હશે તો માર્ક કરજો, પણ એક જ આવે. તમે આખા શીટમાં જોશો, અહીંયા ખાલી એકને જ માર્ક કરેલું છે. એક જ આન્સર રાઈટ હોય છે, યાદ રાખજો, કન્ફ્યુઝ ન કરતા. ઠીક છે, ચાલો તો આપણે વધારે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ ને હવે. હા, હજુ એક મેં પછી દેખાડું. ચાલો, કંઈ વાંધો નહીં. ખુલ જા સેમ. ક્વેશ્ચન પેપર ઇઝ ઓપન. તો ક્વેશ્ચન પેપર ઓપન થઈ ગયો છે ને આપણે સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વાંચતા છે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એમ તો સેક્શનવાળું છે, પણ સેક્શન કાં લખેલી નથી, તો આમાં ટાઈમ વેસ્ટ થશે. તો આપણે જોઈએ કેટલો ટાઈમ લાગે આના માટે. ઠીક, આના માટે તો 5:57 30 સેકન્ડ્સ થઈ ગયેલા છે. તો ચાલો વાંચીએ. ડેશ હેવ નોટ set up the provision for Industrial Dispute Act 1947 for adjudication of industrial dispute in an organization. તો કઈ ટ્રાઇબ્યુનલ છે જે રોંગ છે આમાં? તો આપણે આ શોધીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ કા છે? તો અહીંયા મને મળી ગયું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ આમાં છે. તો આ બહુ મોટું છે, તો હવે કેવી રીતે શોધવાનું છે? આવું આપણે આ કરવાનું છે ને ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે. તો અહીંયા મને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ મળી ગયું. તો હવે આપણને કે 1 2 સેક્શનથી શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ 4. તો 3માં શું છે જોઈએ. 3માં વર્ક કમિટી, કેમ કે ફર્સ્ટ 2 તો નક્કામાં છે, તમને પણ ખબર છે. ઓકે, તો અહીંયા વર્ક કમિટી મારા કામનું નથી. પછી નીચે કંઈ કામનું નથી. પછી 4માં કન્સિલિએશન ઓફિસર્સ નથી, બોર્ડ ઓફ કન્સિલિએશન નથી. હા, કોર્ટ્સ ઓફ એન્ક્વાયરી, આ કોર્ટ્સમાં તો કંઈ લખેલું નથી. નીચે લેબર કોર્ટ્સ છે. તો અહીંયા જોજો, લેબર કોર્ટ એક મળી ગયું, D વાળું. ઠીક, D વાળું મળી ગયેલું છે. પછી આપણે આગળ જોઈએ, આગળ પણ કંઈ નથી. ને પછી અહીંયા જોઈએ તો લેબર કોર્ટ્સ છે. લેબર કોર્ટ્સ તો મળી ગયેલું હતું આપણને પહેલાં. ને પછી અહીંયા ટ્રાઇબ્યુનલ્સ મળી ગયું. એમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાઇબ્યુનલ. તો જો લેબર કોર્ટ્સ મળી ગયું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાઇબ્યુનલ મળી ગયું. પછી 7B જોઈએ શું છે, નેશનલ ટ્રાઇબ્યુનલ્સ. આ પણ મળી ગયું, નેશનલ ટ્રાઇબ્યુનલ. તો જો 3 વસ્તુ મળી ગયા, લેબર કોર્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાઇબ્યુનલ ને નેશનલ ટ્રાઇબ્યુનલ. તો એન્વાયરમેન્ટ ટ્રાઇબ્યુનલ નથી, તો હેઝ નોટ બીન સેટઅપ. તો એન્વાયરમેન્ટ ટ્રાઇબ્યુનલ સેટઅપ નથી થયેલું છે. તો આ થઈ ગયું આપણું આન્સર. તો આને કેવી રીતે માર્ક કરવાનું છે? આને આવી રીતે માર્ક કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન 1 પર જવાનું છે
ને ખાલી જો હમણાં મને 1 જ દેખાતું છે, ABCDમાંથી કયું આ છે, તો ABCDમાંથી C વાળું માર્ક કરવાનું છે. તો C અહીંયા છે ને C અહીંયા ગોલ માર્ક કરવાનું છે. જો મારું થોડું શું રહી ગયેલું હતું, તમે કંજૂસી ન કરતા, સારી રીતે એકદમ માર્ક કરી દેજો, ઠીક, દબાવીને સારી રીતે. તો આવું માર્ક કરી દીધું, ક્વેશ્ચન 1 આન્સર આપી દીધો. તો હવે 50 મિનિટ લીધા, તો 30 સેકન્ડ્સ વધારે છે લીધા મેં. તો બોલવાનો મતલબ શું છે, 1.5 મિનિટમાં એક ક્વેશ્ચન થવા જોઈએ. કેટલાક મિનિટમાં? 1.5 મિનિટમાં. 2.5 મિનિટ થઈ ગયા કંઈ નહીં, પણ આ 100% રાઈટ છે, 1 માર્ક મળી ગયો. પછી બીજો સેક્શનવાળો નથી, હું છોડી દેવાનો, પાછીથી કરવાનો છું એકચ્યુઅલી. 3 છોડી દેવાનો, સેક્શનવાળું નથી. 4 હવે આ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન કોડ 2020, આ એક્ટ જ નથી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન કોડ 2020, ઠીક, લેટેસ્ટ છે. આ પણ હું પછી એટેમ્પ્ટ કરીશ, ઠીક. ને પછી આ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોશિયલ સિક્યુરિટી કોડ 2020 પછી એટેમ્પ્ટ કરીશું. તો હવે શું થઈ ગયું, 5 ક્વેશ્ચન્સ છે. 5 ક્વેશ્ચન્સમાં શું થયું કે તમને ચક્કર આવશે કે અરે મેં તો એક જ આન્સર રાઈટ આપ્યો. ગભરાવાનું નહીં, ખાલી સેક્શન ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, સેક્શન્સના જ આન્સર કરવાના છે, બાકી બધા છોડી દેવાના છે. તો એક આન્સર આપણો રાઈટ જ આવી ગયેલો છે. હવે અહીંયા જો 6નું તે પણ છોડી દેવાનું છે, સેક્શન્સ નથી. પણ ઇઝી છે એમ તો જોવા જઈએ તો, અગર વાંચ્યું તો. અગર જે ઇઝી લાગતું છે યા ડેમનમ સાઇન ઇન્જરિયા છે આનું આન્સર. 7 વાળું છોડી દેવાનું છે. 8 ઇન્કમ. હવે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, આ ઇન્કમ ટેક્સ. જો ઇન્કમ ટેક્સની બધા ભાઈઓ ને બહેનો, આ જો આ બેરેક્ટ મેં ઝેરોક્સ કઢાવેલી છે ઇન્કમ ટેક્સની. આના 1000 રૂપિયા લાગશે, 600 રૂપિયા લાગશે કે 500 રૂપિયા લાગશે. ગુજરાતીમાં અગર બેરેક્ટ મળતી હશે તો આ ઇન્કમ ટેક્સની બેરેક્ટ લઈ લેજો. ભીખ માગીને લઈ લેજો, શર્ટ વેચીને લઈ લેજો, ને તો કોનેથી રિક્વેસ્ટ કરીને લઈ લેજો, કંઈ પણ કરીને લઈ લેજો, પણ લઈ લેજો. કેમ કે ને કે બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સ છે મારા કોલેજમાં જે ફેલ થયેલા છે 2-3 માર્ક માટે, 1 માર્ક માટે. ને હું ગેરંટીથી બોલતો છું, એ લોકોને પાછે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ નહીં હોતું. એ લોકો 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા બચાવવા ગયા ને મરી ગયા. 1 વર્ષ એ લોકોનું બરબાદ થઈ ગયું, 10,000થી વધારે નુકસાન થઈ ગયું, કેરિયર હાથથી નીકળી ગયું, નેગેટિવિટી આવી ગઈ. એટલે હું કહેતો છું ભાઈઓ ને બહેનો, ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ લઈ લેજો, તમને ફાયદો થશે ને બીજા જે ગરીબ છે એ લોકોને ફાયદો થશે. પણ જેને પણ આપશે એને બોલજે મને 100 રૂપિયા જોશે, તો હું આપવાને તો ન આપતા એને, કેમ કે તમારા 1000 ગયેલા છે. નો પ્રોબ્લેમ. તો હવે એક આન્સર તો તમારો રાઈટ આવી જશે. અહીંયા બેઠો છે, સીધું ક્લિયર કટ સેક્શન છે. સેક્શન 10E 224 to 40 ને સેક્શન 3, એમાં ઇન્કમ કેમાં આપેલી છે તે જોઈને ટિક કરવાનું છે. પછી એક્સને આ પણ હું છોડી દેવાનો છું. ને હવે બીજો પણ જો ઇન્કમ ટેક્સનું જ છે. રીડ અ ગિવન સ્ટેટમેન્ટ ટુ ચૂઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટ ફ્રોમ ટેક્સ અંડર સેક્શન 10(1). હવે જો 6:03:30, તો આ કેટલા મિનિટમાં સોલ્વ કરીએ? 10માં જો ઇન્કમ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ટોટલ ઇન્કમ, ઇન્કમ્સ વિચ ઇઝ ડુ નોટ ફોર્મ ધ પાર્ટ ઓફ ટોટલ ઇન્કમ. તો ક્લિયરલી કહેતો છે જે પાર્ટ જ નથી ઇન્કમનું, તો એના પર ઇન્કમ ટેક્સ કેવી રીતે લાગશે? એટલે એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ પર ટેક્સ લાગે જ નહીં ભાઈઓ ને બહેનો. તો અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ 1 રાઈટ છે. જો એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટ ફ્રોમ ટેક્સ અંડર સેક્શન 10(1) ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961, કરેક્ટ. અહીંયા શું બોલતા છે? ટેક્સ નોન એગ્રીકલ્ચર ટેક્સ. આ અને અહીંયા એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ એક્સીડ્સ 5000. અરે ભાઈ 5000 શું, 5 લાખ પણ એક્સીડ કરી દીધું, એના પર ઇન્કમ ટેક્સ નથી. સેક્શન 1 કરેક્ટ છે, સ્ટેટમેન્ટ 1 કરેક્ટ છે, સ્ટેટમેન્ટ 2 રોંગ છે. તો બોલવાનો મતલબ શું છે? અહીંયા જો એ બોથ સ્ટેટમેન્ટ આર કરેક્ટ, નો, બોથ સ્ટેટમેન્ટ આર ઇનકરેક્ટ, નો. સી ઓનલી સ્ટેટમેન્ટ 1 ઇઝ ટ્રુ, બરાબર છે. એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ એક્ઝામ કરેલી છે 10(1) એ કહેતું છે, ઠીક. પણ અહીંયા 10(1) તમે જોયું નહીં, પણ 10થી જ બોલી શકે તમે, પણ તમે ખોલીને જોશો તો તમને તે મળી જશે. તો આ કેટલા મિનિટ લાગ્યા?
1.5 મિનિટમાં તમે માર્ક કરી દીધું. અગર 10 પર જઈએ તો 10 પર આજો. હા મેં માર્ક કરી દીધું 10, ઠીક. ને 10 પર જઈને માર્ક કરવાનું છે સી, તો સી માર્ક કરી દીધું. 1.5 મિનિટમાં 100% થઈ જાય. તો બોલવાનું મતલબ શું છે કે આ સેક્શન પાછીથી ઇન્કમ ટેક્સનું હતું. યાદ રાખજો ભાઈઓ ને બહેનો, 2 આવી ગયા ઇન્કમ ટેક્સના. તો 2 માં તો જે ફેલ થયેલા છે યાદ રાખજો, તમે આના માટે ફેલ થયેલા છે કેમ કે તમે આ ઇન્કમ ટેક્સની ઝેરોક્સ કોપી નહીં લઈ ગયેલા હોતા. 800 પેજીસની કોપી છે આ. ઇન્કમ ટેક્સ સૌથી મોટું છે. બેરેક લઈ જજો મારા ભાઈઓ ને બહેનો, ઠીક. 2 માર્ક આવી ગયા, ઠીક. પછી 11 વાળું નહીં કરીશ, 12 વાળું નહીં કરીશ, 13 વાળું નહીં કરીશ. તો અહીંયા 0 હતા પણ અહીંયા 2 માર્ક્સ મળી ગયા મને, ઠીક. તો અહીંયા મેં માર્ક કરેલા છે. અહીંયા એક જ સોલ્વ કર્યું, અહીંયા 2 ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ ગયા. 3 માર્ક મને મળી ગયા 2 પેજમાં. પછી આગળ વધીએ. એ 14 વાળું નહીં કરીશ, એટલે પછી કરવાનો પાછીથી, ઠીક. પણ આગળ વધતા જવાનો છે. 15 વાળું નહીં કરીશ, 16 વાળું નહીં કરીશ, 17 વાળું. જો કેટલા જલ્દી હું જોઈને કરતો છું. સેક્શન વાળું નથી કરવાનો જ નહીં મળે. અહીંયા રેન્ટ ફ્રી એકોમોડેશન પ્રોવાઇડેડ બાય એમ્પ્લોયર ટુ એમ્પ્લોયી ઇઝ એલાવન્સ અંડર ઇન્કમ ટેક્સ. જો ઇન્કમ ટેક્સનું આવી ગયું પાછીથી. તો બોલવાનું મતલબ શું છે કે કેટલું ઇઝી છે. ને 3 માર્ક આવી ગયા એટલે તમારા 1000 રૂપિયા, તમે 2000નું પણ ઝેરોક્સ મળતું હશે તો ઇન્કમ ટેક્સની બેરેક લઈ જજો, નહીં તો મરવાના કૂતરાની મોત. જે 2-3 માર્ક્સ માટે ફેલ થાય મને રડવું આવે. હવે શું બોલવાનું છે. 17(2) આપણે જોઈએ. 17(2) તો શું છે. 17(2) સેલરીઝ, સેલરીઝ પ્રિક્વિસ્ટિક છે, ઠીક. 16(2) deduction from salaries and 10(13)(a) 10 આ તમને આખું ઇન્કમ ટેક્સનું હશે તો એમાંથી મળી જશે. મારો કોઈ એક ભાઈ લઈ ગયેલો છે એટલે આ નથી, પણ આમાં પણ 1.5 મિનિટમાં થઈ જશે 101%. 18 પણ એકદમ બેઠો મળી જશે, 19 પણ બેઠો મળી જશે. 3 તમે સોલ્વ કરી દીધા, બાકીના છોડી દીધા. પાછીથી અહીંયા 20 છોડી દો, કોઈ વાંધો નહીં મળે. 21 છોડી દો, કોઈ વાંધો નહીં મળે. આવતો હશે તો ટીક કરો, કંઈ વાંધો નહીં મળે. 22 બહુ મોટું છે, છોડી દો. પાછીથી કોપીરાઇટ, આ તમને ખબર હશે, તમને ખબર જ રહેવું જોઈએ કે કોપીરાઇટને કેટલા વર્ષ માટે લાઇસન્સ મળે. મારા હિસાબથી ડી છે, લાઈફ ટાઈમ ઓફ 60 years પ્લસ 60 years. સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ આ જોઈએ. સેક્શન 31 ઓફ સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ 1963. પહેલાં જોઈએ કેટલું છે. 8 થઈ ગયેલા છે. તો is related to perpetual injunction, rescission of contract, cancellation of instrument, declaration of decrees. તો સેક્શન 31. તો અહીંયા જો સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ મેં કાઢીને જ મૂકેલું હતું તો મળી ગયું મને. તમને થોડું લેટ મળશે કે વાંધો નહીં મળે. તો 31 પર જવાનું છે. આ 26 આવી ગયું, ઠીક. આ 31 આવી ગયું. 37માં શું છે અહીંયા. કેન્સલેશન મે બી ઓર્ડર્ડ, ઠીક. તો અહીંયા કેન્સલેશન મે બી ઓર્ડર, કેન્સલેશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ઠીક. તો એ જ બોલતો છે. તો સી વાળું આન્સર છે. કેટલું જલ્દી મળી ગયું જો. કેન્સલેશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેટલું ઇઝી છે. હા, તો કહેવાનું મતલબ શું છે. આ ચેપ્ટરનું નામ જ છે જો, કેન્સલેશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કેન્સલેશન મે બી ઓર્ડર. તો આ કેટલા મિનિટમાં થઈ ગયું. 1.5 મિનિટમાં પણ નહીં, 1 મિનિટમાં થઈ ગયું. તો બોલવાનું મતલબ શું છે. ચાલો 1.5 મિનિટ પકડી લો, તમને થોડું 30 સેકન્ડ આ લઈ ગયું. તો તમને 15-20 મિનિટ પહેલાં તમારું એક્ઝામ પેપર સોલ્વ થઈ જવું જોઈએ, ઠીક. આગળ વધીએ. 25 નહીં કરવાનો. 26 લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. તો લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી બેઠો છે સેક્શન 5
7 4 6 એક સાથે 4 5 6 જોઈ લેવાનું છે. અ પ્રપોઝલ મે બી રિવોક્ડ એટ એની ટાઈમ. તો આ પણ બેઠો લાડવો જેવો મળી ગયેલો છે તમને. તો 3 ક્વેશ્ચન આમાંથી સોલ્વ કર્યા, બાકી છોડી દીધા મેં. પાછીથી કરવાના છે આપણે, ટેન્શન ન લેતા. ને પછી અહીંયા 27 આર્ટિકલ છે, આ પણ શોધી લેવો. ઇઝી છે, આ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી મળી જશે તમને. પછી અહીંયા પાછીથી કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી છે 30વાળું, તે પણ મળી જશે, બહુ ઇઝી છે. પાછીથી 2 લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે, આ તમને આવડવા જોઈએ ભાઈ, આને તો કંઈ નહીં કરી શકે આપણે. પાછીથી કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ વોઝ ક્લોઝ 4B ઇન્સર્ટેડ ઇન આર્ટિકલ 16. આ પણ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન છે, તમે જોઈ લેજો. તો આમાં 3 લખેલા છે, પણ 2 તો તમને બેઠા મળી જ જવાના છે. હવે અહીંયા ગેમ છે, જો BNS ચાલુ થઈ ગયા. 20 માર્ક આવેલા છે. BNSના તો ટોટલ 7-8 માર્ક આવેલા છે. BNSનું એક ક્વેશ્ચન મળી ગયો લાડવો, બીજો ક્વેશ્ચન મળી ગયો લાડવો, ત્રીજો ક્વેશ્ચન 34 35 36 બધા BNSના હતા. લાડવા જ છે, સારી રીતે આ કરી દેજો BNSને. ને પછી IPC નેક્સ્ટ 38, આનું પણ આન્સર મળી ગયું તમને. ને પછી પાર્લિમેન્ટ પ્રિવિલેજીસ આર્ટિકલ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંનું છે, આ પણ કોન્સ્ટિટ્યુશનનું છે. તો આમાં કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 7. તો 7 માર્ક્સ તમને ટોટલ મળવા જોઈએ. પછી અહીંયા જો 42 બહુ મોટું છે ભાઈ, છોડી દેવાનો છું, પછી પાછીથી કરીશ. BNSS, જો BNSS ચાલુ ગયા. 1 લાડવો, બીજો લાડવો, ત્રીજો લાડવો BNSS, ચોથો લાડવો BNSS, પાંચમો લાડવો BNSS. વાહ રે વાહ, પાછીથી BNS, વાહ. અને પાછીથી આ જે છે BNS પાછીથી 49, પાછીથી BNS 49. તો આ તો આખા લાડવા જ આપી દીધા. 1 2 3 4 5 6 7 8. તો 8 માર્ક તો તમને બેઠા મળવા જોઈએ. પાછીથી BNS, વારે વાહ. અમને તો 20 22 25 માર્ક આવી ગયેલા હતા BNS ને BNSSના જ. એટલે સોચો કેટલું ઇઝી છે. હવે આ જો CPC પણ 5-6 માર્ક્સ આવે. 53 વાળું CPC, 54 વાળું CPC, 55 વાળું CPC, 56 વાળું CPC, ભાઈ 57. તો 5 ક્વેશ્ચન બેઠા આવી ગયા CPCના. વાહ વાહ વાહ. અરે છઠ્ઠો પણ CPC, વાહ. તો બોલવાનો મતલબ શું છે, કેટલા મસ્ત ક્વેશ્ચન આવ્યા. પાછીથી BNSS, વાહ. પાછીથી BNSS. તો આમાં 9 માર્ક્સ મળી ગયા. જો આજે સુધી 61 થઈ ગયા. 8 9 આવા બેઠા ને બેઠા આવી ગયા સેક્શન વાઇઝ કરજો. ટાઈમ જશે પણ તમે શાંતિથી મરવાના છે. પછી સેક્શન 22 BSA, પાછીથી બેઠો લાડવો મળી ગયું. પાછીથી ભારતીય સાક્ષી અધિનિયમ 63, વાહ. 64 છોડી દેવાનો છું ભાઈ, 65 પણ છોડી દેવાનો છું. ને 65 કેમ, BSA છે ભાઈ, 66 BSA છે, ને પછી 67 BSA છે, વાહ. પાછીથી CPC 7-8 માર્ક્સ તો અહીંયા મળી ગયા. 6 નથી 8 માર્ક્સ છે, વાહ. પાછીથી ADR છે. આ બધા આમાં અહીંયા 73 સેક્શન છે, સોલ્વ કરો. પછી 74 પણ સેક્શન છે, 75 પણ સેક્શન છે, સોલ્વ કરવાના છે. 76 પણ સેક્શન છે. તો અહીંયા 3 માર્ક્સ છે, 4 માર્ક્સ છે, મળી જવાના તમને. પછી અહીંયા 80માં હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, પાછીથી 81 હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, પાછીથી 82 હિન્દુ મેરેજ એક્ટ. 3 માર્ક બેઠા મળવા જોઈએ. ને પછી અહીંયા રેમેડી અંડર ડેશ, આ પણ 86 પણ બેઠો મળવા જોઈએ તમને. ને પછી બાકી છોડવાનો છું તે. પાછીથી આ પણ બધું છોડવાનું છે, સેક્શન નથી દેખાવાનો, એટેમ્પ્ટ જ નહીં કરવાનો છું. પાછીથી અહીંયા પણ બધું છોડી દીધું. ને પછી 99 વાળું એટેમ્પ્ટ કર્યું ભાઈ, ઠીક. અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ અગર તમારે પાસે હશે તો, મારે પાસે નહીં હોતું, મેં તુક્કો લગાવેલો છે. ને 99 આ કંપનીઝ એક્ટમાંનું છે, શેર. આ બેઠો મળવા જોઈએ 284, બેઠો. તો કંપની એક્ટ આપણે જોઈએ, ચાલો. હમણાં કહે છે 6:14 છે 42 સેકન્ડ્સ.
તો કંપની એક્ટ આ છે. કંપની એક્ટમાં શું છે, 284. તો 284 કા છે આપણે જોઈએ. હા, 284 share means a share is a share capital in a company. ને અહીંયા શું છે, share means a share capital and includes dash and includes stock. તો ખાલી સ્ટોક જ છે તો 3. તો ડી આન્સર જો કેટલામાં છે, ડી 651. 1 મિનિટમાં સોલ્વ કરેલો છે. 1.5 મિનિટ ચાલો આ કરવા માટે લાગ્યો. 1.5 મિનિટમાં મોટા ભાગે બધા થઈ જ જાય. પાછીથી આ સેક્શન 43 કંપનીઝ એક્ટ પાછી તે જ હતું. તો પ્રોવાઇડ્સ ABCDમાંથી શું છે તે જોવાનું. તો સેક્શન 43 કા છે ભાઈ, સેક્શન 43 આવી જાઓ, આવી જા આવી જા આવી જા. 63 હા, કાઇન્ડ્સ ઓફ શેર કેપિટલ. સેક્શન 43 રિડક્શન ઓફ શેર. કાઇન્ડ્સ ઓફ શેર કેપિટલ, જો કાઇન્ડ્સ ઓફ શેર કેપિટલ સી આવી ગયું. ટોટલ કેટલા એમાં થઈ ગયા ભાઈ, 1 મિનિટથી પણ જલ્દી થઈ ગયું આ આન્સર સોલ્વ. સી વાળો આન્સર છે. તો ભાઈ તમે જોજો કેટલા જલ્દીથી ક્વેશ્ચન પેપર સોલ્વ થતું છે. હવે આ 1.5 કલાકમાં થઈ ગયું. પાછીથી તમે ને કે ક્વેશ્ચન પેપર ચાલુ કરવાનો છે. ખુલજા સિમ સિમ પછી 2 વાળો મોટા ભાઈને લેવાનો છે. પણ અહીંયા પણ હું કહીશ કે જેટલા આવા મોટા મોટા છે તેને પાછીથી છોડો, પછી 4 પર જાઓ, 5 પર જાઓ. એ ઇઝીવાળા છે થોડા, તો આ તમે શોધી કાઢો. પણ આગળ તમને કરવાનું હશે તો કરો. પણ અહીંયા એક આન્સર તમને 2.5 મિનિટથી વધારે ન લેતા. 2.5 મિનિટમાં સોલ્વ કરવાનું છે, કેમ કે આ મોટા છે, વાંચવા સમજવા ટાઈમ લાગે. ઠીક, તો જલ્દી જલ્દી આ કરો. નહીં સમજમાં આવ્યો તો ABCDમાંથી કંઈ પણ તુક્કા લગાવીને આ કરો. કેમ કે જો આ જે મેં બધું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, સેક્શન્સના 55 માર્ક્સ આવતા છે. ઠીક, તો 55માંથી તમને 10 રોંગ પણ પડ્યા તો 45 રાઈટ થવાના છે. તો તમે 101% પાસ થઈ જશો, કંઈ વાંધો નહીં મળે. 1.5 કલાકમાં તમારે પાસે બહુ ટાઈમ છે બાકીના ક્વેશ્ચન સમજવા માટે. જો 65 વાળું મોટું છે તો આને 3 મિનિટ પણ આપ્યા તો ચાલશે. તમારી પાસે બહુ ટાઈમ વધે. વધારે માથું ખરાબ થઈ ગયું તો એકાદ આવે. જો 83 પણ કેટલું મોટું છે, આમાં લગાવી દેવાનું 1 2 કા 4 and 4 2 કા 1 કરીને કંઈ પણ લગાવી દેવાનું. વધારે મગજમારી નહીં કરવાનું. જય રામ, જય શ્રી રામ ને તો અલ્લાહુ અકબર કરીને કરી દેવાનું ભાઈ. ઠીક, સો તમે ફર્સ્ટ મેં પાછીથી કહેતો છું, ગેમ ઇઝ ABCD. તો ફર્સ્ટ 1.5 કલાકમાં સેક્શન્સ ને સેકન્ડ પાછીથી આપણે આ કરવાના છે તો બીજા. ઠીક, એવું કરીને કરવાનું છે. ને રૂલર્સ મૂકવાના છે, કેમ કે ABCD ડાન્સ કર્યા કરે. 1.5 કલાક પછી 65 આવી ગયું તો તમને જો આ 65 કેટલું મસ્ત દેખાતું છે ABCD. તો 65 ને ખાલી 65 દેખાવું જોઈએ ને પછી તેતા ABCDમાંથી જે છે માર્ક કરવાનું છે. તો રૂલર લઈ જજો. બેસ્ટ ઓફ લક, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા પાસ થશે, ફર્સ્ટ ક્લાસથી પાસ થશે અગર તમે સેક્શન પહેલાં કર્યા તો. રેસ્ટ યોર ચોઇસ.